हम मौजूद है यहाँ पे तुर्की के कुछ तुर्की में इस्तांबुल में कुछ हमारे दोस्त थे केपीके के। तो आइए सारों से अलग अलग उनसे बात करते हैं, उनका एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है, आप अपना तारुफ खुद कराएं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मेरा नाम है अल्ताफ़ हुसैन। मेरा ताल्लुक़ स्वात से है। तकरीबन 1 साल से इधर इस्तांबुल में ज़िंदगी गुज़र रही है। इधर हमारे इलाके के बहुत से पठान है केपीके के। हमारे लोग पाकिस्तान से, सारे पाकिस्तान से आते हैं इधर मेहनत मजदूरी करने और काम करने। इसी इसी ख्वाहिश को लेकर यहाँ आते हैं कि वहाँ से कुछ ज़्यादा पैसे कमा सके और अच्छी ज़िंदगी बसर कर सके। लेकिन यहाँ तक तो, जहाँ तक इस्तांबुल की बात है, वैसा नहीं है, क्योंकि इधर का मतलब वो करेंसी प्रॉब्लम है, ये वो। तो अ, मतलब मुल्क छोड़कर जो लोग यहाँ आते हैं मेहनत मजदूरी करने, ज़्यादा पैसे कमाने, तो उतना नहीं कमा सकते जितनी उनकी डिमांड होती है, जितनी उनकी ख्वाहिश होती है। अच्छा, आप और अपने एजुकेशन के बारे में आप बताएं कि आपने क्या, मतलब आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, और आप का पहले काम का कहाँ पे तजुर्बा है, मतलब किसी और मुल्क में आप गए हैं पहले कि नहीं, डायरेक्ट तुर्की आए हैं? यहाँ से पहले मैं सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ स्वात। बीएस ऑनर्स किया है मैंने ज़ूलॉजी में। उसके अलावा मैंने कंप्यूटर नेटवर्किंग 1 ईयर डिप्लोमा किया है और 6 मंथ्स फैशन डिज़ाइनिंग भी की है, सर्टिफिकेट लिया है इस्लामाबाद में। इससे पहले मैं दुबई गया था, इमिरेट्स, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। उससे पहले, सबसे पहले मैं रसल खैमा स्टेट में मैंने जॉब की थी एज असिस्टेंट अकाउंटेंट इन एल्यूमिनियम कंपनी। उसके बाद दुबई में इंटरनेशनल सिटी में एडवर्टाइजिंग भी किया था, थोड़ा स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर अपना बना के। तो वहाँ का तजुर्बा कैसे रहा, वहाँ का मतलब? तजुर्बा ऐसा है कि यहाँ से बहुत अच्छा है हमारे पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि वहाँ की मतलब रस्म रिवाज, खुराक, हमारे बंदे जो है, हमारे मुल्क के बंदे वहाँ ज़्यादा सेटल होते हैं, हमारे पठान या कोई और भी सारे पाकिस्तानी। तो आसानी होती है इंसान को जब कोई अपना बंदा सेटल हो। और ज़्यादा क्या फ़र्क महसूस करते हैं तुर्की ज़्यादा, में और दुबई में पाकिस्तानियों के लिए? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो लैंग्वेज का है। वहाँ पर उर्दू समझ आती है लोगों इंग्लिश को, भी मतलब? इंग्लिश भी चलता है, और यहाँ पर तो सिर्फ तुर्किश लैंग्वेज है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। अच्छा। और इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों की जो प्रॉब्लम है, वो यहाँ अवेलेबल नहीं है। वो हमारे हमारे खाने पीने की चीज़ें और वहाँ खाने के, दुबई की खाने पीने की चीज़ें सेम है, यहाँ थोड़ा अलग मतलब है। दुबई में आसानी से आपको होटल वगैरह में मिल जाते हैं, इधर थोड़े मुश्किल आपको खुद बनाना पड़ता है। बिल्कुल, हाँ। और बाकी मतलब दूसरे जो लोग आते हैं तुर्की या यूरोप के लिए इलीगल आते हैं, उस हवाले से आप अपना मतलब क्योंकि आप इधर आप कुछ अरसा हो गया होगा, और आप मतलब आपका भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये हुआ होगा कि इधर बहुत सारे लोग इलीगल आते हैं, फिर उनको क्या क्या मसले होते हैं, फिर आगे मतलब जो लोग यहाँ इलीगल आते हैं, हमने जहाँ तक देखा है, वो तो मतलब बहुत मुश्किल और कठिन रास्ता है। पाकिस्तान से लोग ईरान और ईरान से यहाँ तुर्की आते हैं, तो वो भी बहुत मुश्किल है पहाड़ों पर। और वो ये जो मतलब ये स्मगलिंग है ना इंसानी, तो एक एजेंट जो है ना ईरान तक लाता है, ईरान वाला दूसरे को बेच कर ये बंदे वो तुर्की में लेकर आता है, बॉर्डर क्रॉस करवा कर। तो बहुत मुश्किल है। और यहाँ से जो यूरोप लोग जाते हैं, तो जो लोग तो चले जाते हैं, वो तो मतलब यूरोप में एंटर हो जाते हैं। लेकिन जो लोग वापस आ जाते हैं, पुलिस उन्हें पकड़ लेती है तुर्की की या यूनान की, फिर वापस डिपोर्ट करते हैं। उनका हाल हमने देखा है अपने दोस्तों का। तो वो जिस हाल में आते हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि मतलब जाने वाला रास्ता ही नहीं है, लोगों को जाना ही नहीं चाहिए इन अच्छा, रास्तों एक पर। और भी ये बता दे कि चले जो लोग इधर आ जाते हैं, इलीगल पहुंच जाते हैं इतने मुश्किल रास्तों से, मौत के मुंह से निकल के आ जाते हैं, पैसे भी दे के लो एजेंट्स को, तो उनको फिर इधर क्या मुश्किलात मतलब का सामना करना पड़ता है? इधर वो वीज़ा नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने मतलब अभी हम आए तो इनके विजिट वीज़ा भी ये हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन का देते हैं। तो इलीगल आप मतलब यहाँ पे लोग जब आ जाते हैं और फिर यहाँ पे काम देते हैं ये लोग पाकिस्तानियों को,
یا انڈین کو یا دوسرے ممالک کے جو آتے ہیں کہ نہیں، مطلب کس طرح رویہ ہوتا ہے اللیگل لوگوں کے ساتھ؟ کام تو مل جاتا ہے یہاں پر، کام تو مل جاتا ہے، مل جاتا ہے کام، لیکن تھوڑے پیسوں کا، پیسے کم پیسے دیتے کم ہیں؟ ہوتے ہیں اور کام زیادہ ہوتا ہے یہاں۔ ترکی کا یہ ہے کہ یہاں کی ڈیوٹی کی ٹائمنگ بہت لمبی ہے، نارمل 12 آورز ہے۔ اگر آپ زیادہ پیسے کمانا چاہیں تو 13 14 15 آورز تک آپ جائیں گے، تو انسان تو اتنا کر نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ مطلب ویک میں ایک دن کی چھٹی لازم ہوتی ہے بندے کے لیے، انسان کے لیے، وہ نہیں ملتی، تو مشکل ہوتی ہے پہلے دنوں میں۔ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ پیسے اتنے پیسے نہیں کما سکتا جتنے کہ وہ خواہش رکھتا ہے ملک چھوڑ کے یہاں آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ اللیگلی رہتا ہے، جتنے بھی دن یہاں گزارتا ہے اللیگلی رہتا ہے، 3 4 4 سال 5 سال جہاں تک، اور جب جاتا ہے تو وہ مطلب ڈپورٹ ہی جاتا ہے، کونسلیٹ اچھا میں یہ جاتا ہے۔ بتائیے کہ آپ نے دبئی میں بھی عرصہ گزارا ہے یا ابھی روزگار کی غرض سے یہ جگہ اچھا ہے ہمارے پاکستانیوں کے لیے یا دبئی اچھا ہے؟ دبئی اچھا ہے کیونکہ وہاں پر آپ لیگل انٹر ہوتے ہیں، آپ لائسنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، آپ ایک اچھی جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، آپ مطلب جتنی آپ کی ایجوکیشن ہے، جتنی آپ کے اندر کچھ سکلز ہے وہ آپ دکھا سکتے ہیں۔ ادھر تو آپ اللیگل ہے، اور سب سے بڑی پرابلم لینگویج کی ہے۔ اگر آپ گریجویٹڈ ہے، آپ ڈاکٹر ہے، آپ کو لینگویج نہیں آتی ترکش، تو آپ کو جاب نہیں مل سکتی۔ اچھا یہ آپ جس فلیٹ میں رہتے ہیں یہ کتنے کمروں کا ہے اور کتنے بندے آپ اس میں رہ رہے ہیں؟ ہاں، یہ ہمارے فلیٹ میں 3 رومز ہے، ایک کچن اور 2 واش رومز۔ یہاں پر ہم 10 12 بندے رہتے ہیں۔ اچھا، اور ہر بندے کا یہاں پہ منتھلی خرچہ کتنا آتا ہے؟ مطلب کھانے پینے کا اور رہائش کا الگ الگ بتا دیں۔ اپروکسیمیٹلی 500 لیراز۔ مطلب 300 بیڈ سپیس کا اور 200 کھانے پینے کا، اگر مطلب کمبائن کرے باہر ہوٹلوں سے نہ کھائے؟ 200 تقریباً رینٹ آتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے نا کھانے پینے کا اور یہاں پر الیکٹرک اور یہ واٹر بلز یہ جو آتے ہیں، اچھا پانی کا جو بل آتا ہے وہ تھوڑا مہنگا ہے پانی یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ۔ ابھی ہم بات کریں گے ان سے، اس لیے اردو میں بات کی کہ ہمارے کچھ ویورز اور جو دوست ہیں وہ اردو سپیکرز ہیں، تو باقی میں سب ٹائٹل میں انگلش میں بھی آپ کو وہ کر دوں گا، اور باقی ہمارے ادھر دوست ہیں وہ بھی ہمارے خیبر پختونخوا سے ہیں، تو ان سے بات کریں گے لیکن پشتو میں، تو آئیے ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں۔ اچھا، ابھی ہم جو جس دوست سے بات کر رہے تھے اردو میں، ابھی ہم پشتو میں بات کریں کیونکہ ہمارے کچھ دوست جو ہے ویور جو ہے وہ پشتو سپیکرز ہیں۔ ذوالفقار بھائی، اوله ته دا ووایه چې مطلب خپل دغه راته ووایي ستا دلته څومره وخت شو؟ السلام علیکم، زما نوم ذوالفقار دی، زه د مردان اوسیدونکی یم، پاکستان مردان خیبر پختونخوا نه، او دلته زما وشو 3 کاله. ښه، نو خپل تجربه را سره شیر کې زموږ د کتونکو سره چې مطلب تاسو د 3 کاله دلته راغلی، نو څومره تاسو سختې تېرې کړې، څه مرحلونه تېر شوی، لکه د ژبه تاسو له نه درتله، اوس هم له خیره سره ژبه هم زده کړه، یا نور چې مطلب تاسو دلته څنګه سر کې سختې تېرې کړې، اوس خو د ماشاءالله ښه شوی دلته نور ملګري، نو هغه لږ خپل تجربه را سره د ملګرو سره شیر. ردی زیتون چې دی نو دا ډیرو سختو سره مخ دی، ځکه چې ردی خو اول دا خبره چې دی جبه مسله ده چې څوک ته راځي نو په ویزټ دی راشي، ودي ګرځي، ترکي ښکلی ځای دی، ودي ګوري، خو لکه د کار په نسبت دلته نه راځي، دوبۍ ته یې لاړ شي، سعودي ته یې لاړ شي، قطر ته یې لاړ شي، هلته ښه جاب هم ورکوي، ښه لکه تجربه او ښه وخت سره پیسې سیوا کېږي. دلته خو لکه تنخواګانې هم اکه تنخواګانې چې په کمو ولګېدې 2 کاله 3 کاله ته هم په اکه تنخوا کې کار کې. او دغه تنخواه مطلب تاسو ته دغه تنخواه کې دومره بچت کیږي چې تاسو وایي چې او یاره مونږ دومره مسافري کوو 3 کاله 4 کاله خپل وړونه لري وو، نو مطلب څه پکې تاسو ته ښکاري چې لکه که نه پاکستان ښه دی یا مطلب دوبۍ ښه ده؟ یاره لکه چې روزګار خو په خپل وطن هم خوند کوي، خو لا کم ملګري چې لکه د دې خواهشمند چې یاره دا چې زه دې لاړ شم، لکه هغه شان پیسې دلته کې نشته، لکه سعودي ته یې لاړ شي، دوبۍ ته یې لاړ شي، قطر ته یې لاړ شي، لکه هغه ځای مزدوري ښکلې ده. بله دا ده چې تلي راتلی شي، دلته کې دي لکه دغه نه ورکوي، ریټن پرمټ نه ورکوي، لکه دلته کار چې دي نو دلته الاؤډ نه وي، ورک ویزه نه ورکوي، ورک ویزه نه ورکوي، لکه دلته د 20 قسمه خبرو سره مخ دي، مشکلاتو سره. ښه او بله دې جون چې ډېر سخت دی. صحیح.
نو دلته کې قسمه قسم سختي لکه کار روزګار بله دا ده چې دلته کې لکه نور خلک لیګل ان لیګل طریقې سره راشي نو لکه هغه ډېر زیات سختو سره یو انسان لګي بل خرڅوي بل ته لګي په بلې خرڅوي بل ته لګي په بلې خرڅوي لکه په لکو په زرګو خلک دروازې اوړي روړي او په لکو خلک پکې مري روزانه مري او دا راته وویل لکه دا ډېر خلک خو لکه موږ خو دا ویزټ باندې رالو موږ ته ویزه ولګېده د پراپر ډاکومنټیشن هر څه موږ رالو چکر به وخو واپس به لاړ شو چې کم خلک ایلیګل راځي نو هغه څنګه طریقې باندې راځي څومره پیسې ورکوي او هغې کې څه مشکلات دي ته راځي په دغه لارو باندې ډېر زیات مشکلات دي بل هر سړی چې راځي لیګل طریقې سره ځکه چې دغه لارې ډېرې خطرناکې دي ایران پترو په راځي ایران ته راشي د ایران ویزې یا داسې راشي نو په میاشت کې خو جي هغه رارسي بله دا ده چې په لارو کې ډېرې سختي د لوږې د لاسه خلک مړه شي د تندې د لاسه خلک مړه شي انسانیان لکه ډېر انتهایي پکې مړي پراتی په لارو کې د انسان هډوکي پکې پراتی ستاسو خپل لکه مطلب تا لیدلي داسې ما په خپلو یا سترګو اورېدلي لکه ما خلکو په خپلو سترګو باندې د انسان هډوکي لیدلي مړه پراتی تازه تازه مړي پکې پراتی نو لکه ډېرو سختو سره دلته کې مخ نو کوشش دې دا وکړي چې یو سړی راځي په لیګل طریقې سره راشي بل دلته دا دی چې یو انسان لګي په بل انسان یې خرڅوي یو ایجنټ لګي په بل یې خرڅوي صرف پیسو دپاره دوه پیسو دپاره چې یاره د پیسې پیدا کړم نو دا خبره ښه خبره نه ده تاسو سره دلته د ملګري چې دي ټول خیر په دې ویډیو کې راغلل دا د کم ځای دي لکه دې کې تاسو دي موږ سره د پېښور ملګري شته د سوات شته د درګې شته د مردان شته نو لکه هر علاقې مطلب دلته و تاسو ملګري خیر د ټولو سره ملاو شوم ډېر ښه یو ستاسو دلته انډیوالي ده مطلب ښه خوشحاله خو لکه ما ډېرو سره خبرې وکړې هغوی د کار لحاظ سره لکه یو ملګري پکې دوبۍ کې وخت تېر کړی بل پکې دغسې لکه چا پاکستان کې هم ښه کارونه دي خو لکه کار ای مطمئن نه دي چې یاره دلته د ژبه مسله ده دغسې روزګار هم نشته لکه جی تاسو خبره دغه شان بالکل ټیک ده لکه کار دلته کې ډېره زیات مشکلات دي یو خو جي کار 1200 روپۍ به انسان ته ورکوي نو هغې کې خو به 300 روپۍ د هغه د انډیوالۍ لګي نو 800 روپو باندې هېڅ هم نه کېږي 800 ریلې نه لکه هېڅ هم نه جوړېږي دې کې او خرچه شي خرچه شي شل خبرې شي انسان بیمار را بیمار شي بله د بیمار شي نو دا هم شل مسلې اول خو پرایویټ ډاکټر لبځي هسپتال کې تا نه پاسپورټ دغه غواړي تا سره ویزه نشته لکه ډېر ګرانې خبرې دي نو علاج یې هم ګران دی بلې علاج یې هغه شان نه چې کم زموږ په وطن کې لکه ښه ډاکټران په هسپتالونو کې په هر ځای کې ناست دي پرایویټ جوب چې کوي ښه ډاکټران دي دوایي به هم ګرانې علاج هم ګران دی چې دي ګران دي خو هغه شان علاج نشته لکه پوهېږي دونه نشته قابل ډاکټران نشته قابل نشته څنګه د پاکستان چې څونه قابل ډاکټران دي څویم چې دلته دوبۍ ترکي کې نشته هغه شان قابل دي ډېره مهرباني کتونکو تاسو وکتل چې دی مطلب تاسو سره خپله تجربه شیر کړه او امید لرم چې تاسو ویډیو خوښه شوي او کایندلی دا چینل چې دا سبسکرایب کړئ او د بیل د آیکن چې دا پریس کړئ نوټیفیکیشن تاسو ته نور هم داسې ښه ویډیوز چې کوم کې یو ښه میسیج وي هغه تاسو سره مونږ شریک کړو مننه